ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यं च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जयदं सरदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं। परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. മാതാജി 43 എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തില്ലല്ലോ, സർവപാലപ്രഭു എടുത്തില്ല, ഞാനും എടുത്തില്ല. 42 വരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും? 47ആണോ? ഓക്കെ, എന്നാ ശ്രമിക്കണം. ശരി, 47, 48. ആരാണ് 47 വരെ എടുത്തത്? ഞാൻ തന്നെയാണോ? അത് സർവപാലപ്രഭു? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ആരാ പറയുന്നത്? മാതാജി ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്
ഓക്കെ, 47 എടുക്കാം. ശരി, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, 47, 48. തദ്ധ്യാനോദ്രിക്തയാ ഭക്തിയാ വിശുദ്ധാ ദിഷണാ പരേ തസ്മിൻ നാരായണപദേ ഏകാന്തമതയോഗതിം അവാപുർ ദുരവാപം തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മഭി വിധൂതാ കൽമശാസ്ഥാനം വിരജേനാത്മനൈവ ഹി. തദ്ധ്യാനോദ്രിക്തയാ ഭക്തിയാ വിശുദ്ധാ ദിഷണാ പരേ തസ്മിൻ നാരായണപദേ ഏകാന്തമതയോഗതിം അവാപുർ ദുരവാപം തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മഭി വിധൂതാ കൽമശാസ്ഥാനം വിരജേന മനൈവ ഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ധ്യാനോദ്രിക്തയാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധദിഷണാ പരേ തസ്മിൻ നാരായണപദേ ഏകാന്തമതയോഗതിം അവാപുർദുരവാപം തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മഭിः വിദൂതകൽമഷാസ്ഥാനം വിരജേനാത്മനൈവ ഹേ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം അവർ നിരന്തരമായ ഭക്തി നിർഭര സ്മരണയിലൂടെ ആർജിതമായ ശുദ്ധ അവബോധത്തിൽ പരമപുരുഷ നാരായണനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പരമപുരുഷനെ വിചലനം കൂടാതെ അഭംഗുരമായി ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ഭാവനകളാൽ ആമഗ്നരായവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ വിമുക്തരാകിയാൽ ആ ധാമത്തിൽ അവരുടെ അതേ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളോടുകൂടി എത്തിച്ചേർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky, which is ruled over by the Supreme Narayana, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the Supreme Lord without deviation. This abode of the Lord Sri Krishna, known as Goloka Vrindavana, cannot be attained by persons who are absorbed in the material conception of life. But the Pandavas, being completely washed of all material contamination, attained that abode in their very same bodies. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ പറ്റിയിട്ട്. അവരുടെ വൈകുണ്ഠാരോഹണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരുടെ പ്യുവർ ശുദ്ധ അവബോധം എങ്ങനെ? ഡിവോഷണൽ റിമംബറൻസ്, ഡിവോഷണൽ സർവീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ആയുസ് മുഴുവനെ ഭക്തനായി നമ്മൾ പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിരമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിവോഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ അവരെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചിരുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും അവർ മുഴുകിയിരുന്നു. അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? മാം അനുസ്മരൺ യുദ്ധജ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അർജുനോട്. അത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെ ഓർത്ത്, എന്നെ സ്മരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി? അത് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയായി. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ പരിശീലനത്തോടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അപ്പോൾ നടക്കും. ഇവരെല്ലാവരും പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരും എവിടെ എത്തി? സുപ്രീം നാരായണ, വൈകുണ്ഠ ലോകം, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, വിച്ച് ഈസ് റൂൾഡ് ഓവർ ബൈ ദ സുപ്രീം നാരായണ. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതിൻ്റെ എന്താണ്? സുപ്രീം നാരായണ ലോർഡ് കൃഷ്ണ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തിയത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലല്ല എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നാരായണനുണ്ടോ, എവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ സേവനമുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ സേവനമില്ല. അപ്പോൾ ആ എബോർഡിൽ
ആ ലോകത്തിൽ വൈകുണ്ഠ കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരു നിരൂപമാണ്, രൂപമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നിർഗുണമാണ്, നിർവിശേഷമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും വൈകുണ്ഠത്തിലെത്താൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടിയാലും കൂട്ടിയിട്ട്, ജ്ഞാനികൾക്ക് മുക്തി കിട്ടിയാലും കൂട്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്താനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇവിടെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ഭക്തരാണ്, ജ്ഞാനികളല്ല. അതേപോലെ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നതോ ധ്യാനയോഗം ചെയ്യുന്നോ ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യുന്നോ ആൾക്കാരല്ല, അവർ ഭക്തരാണ്, ഭക്തി മാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗം, അതേപോലെ ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇതൊന്നും ഭക്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ നമ്മൾ അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസമുണ്ടോ, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ലൈറ്റിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പരമാത്മാവിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടീവ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളെ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിക്കില്ല. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ, എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ, ഒരു വ്യക്തിയെ എന്തിനാണ്? അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയോട് സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമമുണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിനെ യോഗ എന്ന് പറയുള്ളൂ. കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയണം വേണമെങ്കിൽ അത് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ, ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ. ഓക്കെ, ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഭക്തി തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. വെറും കർമ്മമാണ്, അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കർമ്മം മാത്രമാണ്, കർമ്മയോഗ അല്ല. അപ്പോൾ കർമ്മം ആർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സർവീസ് ആർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത്, അവരെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി, സേവനം. അതുപോലെ ജ്ഞാനം, ഒരാളെ നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ, അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോട് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഭക്തി വേണം. അതേപോലെ ധ്യാനം, നമ്മൾ ഒരാളെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കംസനും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. എന്താ? ഫേവറബിളി അല്ല, അൺഫേവറബിളി, പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഭക്തിയില്ല, ഭഗവാനോട് ഭക്തിയില്ല, എപ്പോഴും പേടികൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിനും ഭക്തി നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സേവനമുണ്ട്, അതുപോലെ ധ്യാനമുണ്ട്, അതേപോലെ ജ്ഞാനവുമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവർ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ്. അതാണ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. which is ruled over by the Supreme Narayana, Lord Krishna. So this is attained only by those who meditate upon the Supreme Lord without deviation. Anyabhilashita shunyam jnana karmadhyanavritam anukulyana krishnanushilanam bhakti uttama. ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിനോ കർമ്മത്തിനോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളോ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സിംഗിൾ പോയിൻറ്റഡ് അറ്റൻഷൻ, അന്യ അഭിലാഷ, വേറെ ഒരു അഭിലാഷയും നമുക്ക് പാടില്ല. ഒരേ ഒരു അഭിലാഷ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിക്കാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തി ലെവലിലെത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണ്? പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണ്? എവിടെ എത്തുക? ഹയർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഹയർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം അവിടെ എത്തും. ജ്ഞാനികൾ എവിടെ എത്തും?
അവർ ശരിക്കും ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ മാക്സിമം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും. ധ്യാനികളും അവർ ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗതിയും അതുതന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തർ മാത്രമാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അറ്റൈൻ ഓൺലി ബൈ ദോസ് ഹു മെഡിറ്റേറ്റ് അപ്പോൺ ദ വൺ സുപ്രീം ലോർഡ് വിത്തൗട്ട് ദ വൺ വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അദ്വിതീയം, രണ്ടല്ല, ഇസ് ഓൺലി വൺ. അസമ ഊർധ്വ, അദ്ദേഹത്തിന് സമമായിട്ടും മുകളിലും ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ആ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡിനെ ആരാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. അതാണ് അന്യാഭിലാഷ, ഒരു അഭിലാഷയും പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ പറ്റും. അത് ഇവർക്ക് സാധിച്ചു. കാരണം അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവനെ ഭക്തരായിട്ട് ജീവിച്ചു, ഭക്തരായിട്ട് പരിശീലനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവസാനത്തിൻ്റെ ആ സമയം വന്നപ്പോൾ, ദേഹം വെടിയേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വൈരാഗ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ വൈരാഗികളാണ് അവർ ആക്ച്വലി. പക്ഷേ അവരുടെ ദൗത്യം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ആ ദൗത്യം ഇവിടെ നടത്തി വന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ വൈരാഗ്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആർക്കും വൈരാഗ്യമാവാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഒരു ഭർതൃഹരി പറഞ്ഞിട്ടൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വൈരാഗ്യ ശതകം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് കോമ്പോസ് ചെയ്തു. അത് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷനാണത്. ഒരു വടിവാൾ ബുക്ക്. അത് ശതകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വൈരാഗ്യത്തിനും. എന്താണ് വൈരാഗ്യം? അപ്പോൾ കാരണം അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതാൻ കാരണം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഭക്തനും കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന് തൻ്റെ റാണിമാരോടും അതേപോലെ തൻ്റെ പ്രജകളോടും നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വളരെ നന്നായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടും ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ദിവസം ഒരു സന്യാസി തൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഈ ഡിവോഷൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നാട് ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രജകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങയുടെ കീർത്തി എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രസാദം തരാണ്, ഒരു ഫ്രൂട്ട്. ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ അങ്ങക്ക് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. മരണമില്ല, അതായത് കുറേ കാലം മരണമില്ല, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. മരണത്തിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അത്രയും ലോങ് സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ്, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് തരുന്നു, ഈ പ്രസാദം തരുന്നു. അത് കഴിച്ച് അങ്ങക്ക് അമരത്വം നേടാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഭർതൃഹരി വളരെ സന്തോഷിച്ചു. കിട്ടി. സന്യാസി വര്യൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഭർതൃഹരി രാജാവ് വിചാരിച്ചു, ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണം. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. എനിക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതികലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട യാതൊരാഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് ഭഗവത് ധാമിൽ പോകാനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അമരത്വം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ആളാരാണ്? തൻ്റെ റാണിയാണ്. അപ്പോൾ ആ റാണിക്ക്, പ്രധാനപ്പെട്ട റാണിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആണ് റാണി. അപ്പോൾ റാണിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇതിങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി വരെയും കൊടുന്നു തന്നാണ്. ഇത് കഴിച്ചാൽ അമരത്വം കിട്ടും, കുറേ കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് റാണിയാണ്, ഞാനത് റാണിക്ക് തരുന്നു പറഞ്ഞു. റാണി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. റാണി വിചാരിച്ചു, ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്താ, ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം, റാണി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ റാണിക്ക് രാജാവല്ലാണ്ട് ഒരു അശ്വപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരയെ നോക്കി, അവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ കുതിരയെ നോക്കി നടത്തുന്ന, അതായത് ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗോക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന, ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന, അതേപോലെ കുതിരകളെ പരിപാലിക്കുന്ന അതിലത്തെ ഒരു ഹെഡായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രേമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചു വരുത്തി, ഇങ്ങനെതാണ് എനിക്ക് രാജാവ് തന്നാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണിത്. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരാണ്, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് റാണിക്ക്. അപ്പോൾ ആ അശ്വപാലിന് അത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ റാണിക്ക് ആരോടാണ് ഇഷ്ടം? അശ്വപാലിനോട്. രാജാവിന് ആരോടാണ് ഇഷ്ടം? റാണിയോട്.
റാണിക്ക് അശ്വപാലന് റാണിയോട് ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷേ അശ്വപാലന് ഇഷ്ടം കൊട്ടാരത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു നർത്തകിയോടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ അശ്വപാലൻ വിചാരിച്ചു, എനിക്കെന്തിനാ ഇത്രയും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആ നർത്തകിക്ക് കൊടുക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നർത്തകിയോട് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അവർ ഇടയ്ക്ക് കാണും, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നർത്തകിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഒരു പ്രസാദമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നർത്തകി അത് സ്വീകരിച്ചു. നർത്തകി പറഞ്ഞു, ഇത് ഏറ്റവും അർഹപ്പെട്ടത് രാജാവാണ്. കാരണം രാജാവാണ് എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ രാജാവിൻ്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നർത്തകി ഈ പ്രസാദം ആർക്ക് കൊടുത്തു? ആർക്ക് കൊടുത്ത? രാജാവിന്. ഇത് പ്രസാദം രാജാവിന്. ഈ പ്രസാദം എവിടുന്നാണ് വന്നത്? സന്യാസി വരെ രാജാവാണ് ഇത് റാണിക്ക് കൊടുത്തു, റാണി അശ്വപാലന് കൊടുത്തു, അശ്വപാലൻ നർത്തകി കൊടുത്തു, നർത്തകി തിരിച്ച് രാജാവിന് കൊടുത്തു. ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ രാജാവിന് അത്ഭുതം, ഞാൻ എൻ്റെ റാണിക്കാണല്ലോ കൊടുത്തത്, ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നെത്തി? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അന്വേഷിക്കണം, ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന്. അദ്ദേഹം ഉടനെ റാണി വിളിച്ചു. ഞാൻ ഒരു പ്രസാദം ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അമരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് കഴിച്ചു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ റാണി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിച്ചു, തീർച്ചയായിട്ടും കഴിച്ചു. യെസ്, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിച്ചു, വളരെ സന്തോഷമായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാജാവ് ആ പ്രസാദം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ പ്രസാദമാണ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തന്നത്. നീ എന്തിനാണ് നുണ പറയുന്നത്? നീ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തല ഞാൻ ഛേദിക്കും. രാജാവാണ്, എന്തും ചെയ്യും, രാജാവിന് അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തല ഛേദിക്കാൻ പോവാണ്. സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യും. അപ്പോൾ റാണി പേടിച്ച് പറിച്ചു, ഇല്ല രാജാവേ, ഞാൻ സത്യം പറയാം. അപ്പോൾ രാജാവിനോട് സത്യം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങനെ അശ്വപാലനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അദ്ദേഹം ശരി, നീ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവൻ സ്പെയർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു വിട്ടു. അശ്വപാലനെ വിളിച്ചു. അശ്വപാലനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രസാദം റാണി തന്നത് നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? അപ്പോൾ അശ്വപാലൻ പേടിച്ചു, കാണിച്ചാൽ ജീവൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്, സത്യം പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ തലയെടുക്കും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നർത്തകിക്കാണ്, ആ നർത്തകിക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു. നർത്തകിയെ വിളിച്ചു, കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ശരിയാണോ സത്യമാണോ അതേന്ന് പറഞ്ഞു. നർത്തകി പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള യോഗ്യത രാജാവിനെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭർതൃഹരിക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം അതായത് ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആണ്, ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എല്ലാവരെയും വഞ്ചിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം രാജ്യം വിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റും കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിട്ടുപോവാണ് വൈരാഗിയായിട്ട്. അങ്ങനെ വൈരാഗിയായിട്ട് വിട്ടുപോയ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വൈരാഗ്യ ശതകം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക. അത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. അതിലത്തെ ഒരു പങ്ക്തി, ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതാണ്, ഭോഗേ രോഗഭയം, കുലേ ച്യുതിഭയം, വൃത്തേ നൃപലാദ് ഭയം, മാനേ ദൈന്യഭയം, ബലേ ഋപുഭയം, രൂപേ ജരയാഭയം, ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം, ഗുണേ ഖലാഭയം, കായേ കൃതനാദ് ഭയം, സർവം വസ്തുഭയാൻവിധം, ഭുവി നൃണാം വൈരാഗ്യം ഏവ അഭയം. ഇപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ, ഭോഗേ രോഗഭയം, നമ്മൾ ഭോഗം, അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പേടി? കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നുക? രോഗം വരും, അതിൻ്റെ ഭയം. അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ അത്യാഹാരം ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് രോഗം തീർച്ചയായിട്ടും വരും അല്ലേ? അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളും അധികം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് രോഗം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭോഗേ രോഗഭയം, രോഗം വരുന്നുള്ള ഭയം. കുലേ ച്യുതി ഭയം, നല്ലൊരു കുലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. തറവാട് മഹിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? നല്ല തറവാട്ടിലെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തറവാടിൻ്റെ പേര് കേടെടുത്ത് നമ്മൾ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഭയം?
അവരുടെ കുലമഹിമ, തറവാടിൻ്റെ മഹിമ അത് നശിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം. ഓക്കെ. വൃത്തെ നിർബലാത് ഭയം. വൃത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട്, ധനമുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടും കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം നശിക്കും എന്നുള്ള ഭയം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾക്ക് ഭയം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. മാനെ ദൈന്യഭയം. മാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല യശസ്സുണ്ട്, കീർത്തിയുണ്ട്, പേരും പദവിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് എപ്പോഴാണ് നശിക്കുക? അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക? എങ്ങനെ നമ്മൾ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഭയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കീർത്തി, യശസ് ഇതൊന്നും നശിക്കാതെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് പോവുമെന്നുള്ള ഭയം. ബലേ റിപ്പു ഭയം. നമ്മൾ ശക്തിമാനാണ്, നല്ല ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതലുള്ള ശക്തി ഉള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ എന്നെ തോൽപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഭയം. അപ്പോൾ ബലമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയം. ബലേ റിപ്പു ഭയം, ശത്രുക്കളെ. രൂപേ ജരയാഭയം. നമുക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അത് ജര വന്ന് വയസ്സുകാലത്ത് അത് നശിക്കുന്നുള്ള പേടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ്? രൂപേ ജരയാഭയം. അപ്പോൾ ജര വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം നശിക്കും, അതിൻ്റെ ഭയം. പിന്നെ ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം. അരിബോൾ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം. നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് നല്ല നോളജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആൾ വന്നാൽ വാദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തോൽക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം. ഡിബേറ്റും അങ്ങനെ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം, നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആൾ വന്ന് നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്ഥാനമാനമൊക്കെ പോയല്ലോ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം. ഗുണേ കലാഭയം. നമുക്ക് ഒരുപാട് വെർച്യൂസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ അസത്സംഗത്തിൽ പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം. ഗുണേ കലാഭയം. കായേ കൃതനാഥ് ഭയം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ക്ഷയിക്കും എന്നുള്ള ഭയം കായേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് നല്ല സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആ ക്ഷയം വരുമ്പോൾ, ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സർവം വസ്തു ഭയാൻവിധം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ ഭയം മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ, എല്ലാം ഭയമാണ്. സർവം വസ്തു ഭയാൻവിധം. പിന്നെ ഭൂമി നൃണാം വൈരാഗ്യം ഏവ അഭയം. അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയമില്ലാത്തത്. അതെന്താണ്? വൈരാഗ്യം. ഈ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമില്ലാത്ത എന്താണ്? വൈരാഗ്യം. നമ്മൾ വൈരാഗ്യമായാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭയമില്ല. കാരണം ഒരാൾ നമുക്ക് കുലം നശിക്കുന്നുള്ള ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബലം നശിക്കുന്നുള്ള ഭയം, ജ്ഞാനം നശിക്കുന്ന ഭയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീർത്തി നശിക്കുന്നുള്ള ഭയം, ഒരു ഭയമില്ല. അപ്പോൾ വൈരാഗ്യം മാത്രമാണ് എറ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് ഭയം തരാതെ ഫിയർലെസ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭർത്തൃഹാരി ഈ വൈരാഗ്യ ശതകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി. അത് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ വൈരാഗ്യ ശതകം. ശരിക്കുള്ളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഭർത്തൃഹരി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പാണ്ഡവരും ഇവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വൈരാഗ്യങ്ങളാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭക്തി അവർ ത്രൂ ഔട്ട് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു, ത്രൂ ഔട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ വൈരാഗ്യം ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വരുമോ, ഭക്തി വൈരാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുമോ? എങ്ങനെ സംഭവിക്കാം? ഭക്തി വൈരാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുമോ, വൈരാഗ്യം ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വരുമോ? യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, ഭക്തിയിൽ നിന്നാണ് വൈരാഗ്യം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും. വൈരാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്ന നിർബന്ധമില്ല. വരാം, പക്ഷെ നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും, ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വൈരാഗ്യം പെട്ടെന്ന്. നമുക്ക് വൈരാഗ്യം പെട്ടെന്ന് വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം എൻ്റെ, ഐ മീ ആൻഡ് മൈ അല്ലേ, ഐ മീ ആൻഡ് മൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, ആസക്തിയിലാണ്. ജനസ്യ മോഹോയം അഹം മമേതി. എല്ലാം എൻ്റെ, ഞാൻ, എനിക്ക്, എൻ്റേത്, അതുള്ളത് കൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഭൗതിക തലത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടില്ല, ആ സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ചുണ്ട് താഴോട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജ്വലി പ്യൂരിഫൈ ആവണം ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ്, സോ കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, യത് കരോസി ദസ്നാസി യത് ജുഹോസി ദദാസി യത് തപസ്യസ് കൗന്ദയ തത് കുരുഷു അമതർപ്പണം. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? അത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസായി, ഭക്തിയായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഫഷൻ എടുത്താലും ശരി, എന്ത് ഒക്യുപ്പേഷൻ എടുത്താലും ശരി, നമുക്ക് ആ ഒക്യുപ്പേഷൻ, ആ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കാം, ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതേസമയം ഭഗവാനെ മധ്യം നിർത്തി ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്സാഹം അതെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉത്സാഹം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ അല്ലേ, 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഉത്സാഹൻ നിശ്ചയധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗോ സദോ വൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധി. അപ്പോൾ ഒരു ഉത്സാഹം വേണം. ഉത്സാഹം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം വേണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭക്തി 6 ഐറ്റംസാണ് ഫേവറബിളായിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ ഈ 6 ഉത്സാഹം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉത്സാഹം വേണം. ഓക്കെ, നിശ്ചയധൈര്യ, അത് ആ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, ആ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി, കൺവിക്ഷനോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നിശ്ചയത്, ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ, ഒരു ഫെയ്ത്ത്, ഓക്കെ, അത് വേണം. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വേണം. ധൈര്യാത്, പിന്നെ പേഷ്യൻസ്, ഓക്കെ, ക്ഷമ. അതായത് ഉടനെ ഇപ്പോൾ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭക്തനാവില്ല, അതിനുള്ള സുഹൃതി ഉണ്ടാവും. സുഹൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഭക്തനാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഞാൻ 10 കൊല്ലമായി 16 മാല ചൊല്ലുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 20 കൊല്ലമായി 16 മാല ചൊല്ലുന്നു, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും അതിനോട് രുചി കിട്ടുന്നില്ല, ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. എന്താണ് കാരണം? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നർത്ഥം. എന്ന് നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങൾ കുറയുന്നു, അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ ജപത്തിനോടുള്ള രുചി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാഗേജ്, ഇരുമുടിക്കെട്ട്, പയസ് ആൻഡ് ഇമ്പയസ് ക്രെഡിറ്റ്, അത് കുറഞ്ഞുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭക്തി കൂടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ ഈ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ഓക്കെ, പൂജ, ലാഭ, പ്രതിഷ്ഠ, കുട്ടിനാട്ടി എന്നുള്ള ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് പൂജ, ലാഭ, പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായരുത്, നമ്മളെ വർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവരുത്. നമ്മുടെ ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ പ്രഭുജി. ക്ലിയർ അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രഭുജി. ക്ലിയർ അല്ല ഒട്ടും.
കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫല്ലേ? ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ആ ഉത്സാഹം, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, അപ്പോൾ ക്ഷമ, ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പതുക്കെ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി, കാരണം നമ്മളുടെ സട്ടിൽ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം, ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ രുചി, അതിലൂടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം? ക്ഷമ വേണം, പേഷ്യൻസ്, അല്ലേ? ധൈര്യാത്, ഉത്സാഹം, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. സംഘത്യാഗം, അതായത് സംഘത്യാഗം പറഞ്ഞാൽ അസത്സംഗം ത്യജിക്കണം. അസത്സംഗം, ഒരുപാട് വേൾഡ്ലി പീപ്പിളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസർഗം പാടില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സംസർഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അസത്സംഗവും പിന്നെന്താ സംഘത്യാഗവും സതോവൃത്തി. സതോവൃത്തി പറഞ്ഞാൽ സതോ മീൻസ് സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, മഹാജനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരണം, അവരെ ഫോളോ ചെയ്യണം, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. മഹാജനോ ഏന കഥാസ പന്ഥ, ഓക്കെ, അവരുടെ പാദങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. ഷഡ്ബീർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധി. ഇതാണ് ഭക്തിയെ ഭക്തിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആറെണ്ണം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി തൻ്റെ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരു അഭിലാഷവും പാടില്ല. അന്യാഭിലാഷിത, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ആ ഉത്തമ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ആസക്തിയില്ലാണ്ട് ആ വൈരാഗ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ദൗത്യമാണ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, അത് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. അത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റില്ല ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസക്തിയോടുകൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫുൾ ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജഡഭരതനെ പോലെ, ഋഷഭദേവനെ പോലെ അവരെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജഡഭരതനും ഋഷഭദേവനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അതേപോലെ കീറിയ വസ്ത്രം എടുത്തു, എല്ലാം വിട്ടു, ഒരു ബെഗരെ പോലെ, ഓക്കെ, ഒരു അവധൂതനെ പോലെ അവർ കാട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച് നടന്നു. പക്ഷെ നമുക്കത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ക്ലീനായിട്ട്, നീറ്റായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തി, എന്താ പറയുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിലോ ത്രേതായുഗത്തിലോ ദ്വാപരയുഗത്തിലോ പല മഹാജനങ്ങളും പല പ്രോസസ്സും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദ ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്? അത് പ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ഒരു അവധൂതനായിട്ട് പോയില്ല, അല്ലേ? സന്യാസിയായി,
സന്യാസി ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു, വളരെ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പ്രഭാത നമുക്ക് മോഡേൺ ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രഭാത നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജഡഭരതനെ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷഭദേവനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ പാത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട്. അതായത് വൈരാഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. വൈരാഗ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാരെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവരും കീറിയ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലേ, പക്ഷേ എന്തിനാണ്? ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വസ്ത്രധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്ത്രീകളായാലും ശരി, എന്താ പറയുക, പുരുഷന്മാരായാലും ശരി, പെൺകുട്ടികളായാലും ശരി, ആൺകുട്ടികളായാലും ശരി, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ അവിടെയും ഇവിടെയും കീറിയത്, അതിന് കുറേ വില കൊടുത്തിട്ട് ജീൻസ് പാൻറ്റ് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കീറിയിട്ടുള്ള അത് ഫാഷനാണ്. അത് വൈരാഗ്യമല്ല, അതിന് വൈരാഗ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്നത്തെ ആധുനിക തലത്തിലുള്ള ആ വിദ്യ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? 4 മൃഗങ്ങളോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് 4 മൃഗങ്ങൾ അറിയോ? ഒന്ന് നായ, രണ്ടാമത്തെ ഇത് പന്നി, പിന്നെ കഴുത, പിന്നെ ഒട്ടകം. ഇങ്ങനെ 4 മൃഗത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ ഈ 4 മൃഗങ്ങളായിട്ട് ആണ് ആ പ്രോഗ്രഷനിലേക്കാണ് അവരാക്കി തീർക്കുകയാണ്. എന്താണ് നായയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത? എന്താ നായയോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ? കാരണം വെച്ചാൽ ഈ നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടാന്തരം എന്തെങ്കിലും എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടുമോ, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ, എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാ വീടും ഇറങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ ചില ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് കല്ലിട്ട് തെറിയും, അല്ലെങ്കിൽ വടിയെടുത്ത് അടിക്കും അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകും. അവിടെ ചില നല്ല ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റൊട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും കൊടുക്കും. പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകും. അങ്ങനെ വീടാന്തരം നടന്നിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സർവൈവൽ. അതേപോലെ ഇന്ന് വലിയ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ, അല്ലേ? വലിയ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ജോലി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കമ്പനിയിലും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും കയറി ഇറങ്ങാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവനവൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം, അവനവൻ്റെ ഈ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി തരുകൊണ്ട് ഓരോ കമ്പനിയിലും കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്. എങ്ങനെ ഒരു നായ പല വീട്ടിലും തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അതേപോലെ നമ്മളും ഓരോ കമ്പനിയിലും കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അതാണ് സ്ഥിതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നായോടെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം. പിന്നെ പന്നി എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കും, അല്ലേ? അതായത് എസ്പെഷ്യലി മലം, അതാണ് പന്നിയുടെ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ആഹാരശൈലിയും അതാണ്. എന്തും കഴിക്കും. അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് നല്ലതാണോ, നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ ഒന്നും നോക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മഹാരാജാവിനോട് ഒരു പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു ആൾ ചോദിച്ചു, അതായത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ലേ എന്തും കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ, അതിനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളൊന്നും അധികമില്ല. മൃഗങ്ങളെ എന്താണോ പ്രകൃതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്കെല്ലാം അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ, എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലവും കഴിച്ചുകൂടെ? അതെന്താ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്? അതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോടെ. അപ്പോൾ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായടഞ്ഞു. കാണിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞശിഷ്ടാസിനോ ശാന്തോ മുച്ചന്തേ സർവകിൽബിഷൈ മൂഞ്ചതയത്തെ ഏതോകം പാപം ഏ പചന്തി ആത്മകാരണാത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവറുണ്ട്. അത് വിവേകബുദ്ധി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഭഗവാന് ഭോഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടും മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട്. മറ്റവർക്ക് പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം അത് മാത്രമേ അവർ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഇതൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവല് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ആയുസ് നശിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ നശിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആഹാരശൈലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പന്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ
ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ കഴുത വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കുറേ ഭാണ്ഡങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, അത് തൻ്റെ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പുല്ല് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ തരും. ആ പുല്ല് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ബുദ്ധിയില്ല. അത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഭാരമൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ പുല്ല് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ എനിക്ക് തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ വെയിറ്റ് ഏറ്റി നടക്കുകയാണ്. അത്രയുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കഴുതയാക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ ഒട്ടകം എന്താണ്? ഒട്ടകം മുള്ളുള്ള തോണുള്ള അങ്ങനത്തെ ബുഷസാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തൻ്റെ സ്വന്തം നാവും അതേപോലെ വായിലത്തെ ചോരയാണ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അത് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്, ആ രക്തവും സലൈവയും കൂടി അതിന് കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് കാരണം അതിന് മുറിവാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിന് പെയിനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ അത് മറക്കുകയാണ്, സ്വന്തം മുറിവ് കൊണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിന് പിന്നീട് ഒരുപാട് വേദനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതേപോലെ നമ്മളും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഒട്ടകം ആ ഒരു കുറച്ച് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വായ മുഴുവനും മുറിയാവുന്ന മുള്ളു കാരണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും, കുറച്ച് 2-3 റൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ചോറോ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നേരം നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥിതി ഈ 4 മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മളെ ആക്കുന്നത് ഈ 4 മൃഗം തുല്യമായിട്ടാണെന്ന് പ്രഭുപാദയും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് abode of the Lord Sri Krishna known as Goloka Vrindavana cannot be attained by persons who are absorbed in the material conception of life. അപ്പോൾ അഭക്തന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. But the Pandavas, being completely washed of all material contamination, attained that abode in their very same bodies. അവരുടെ അതേ ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ദേഹത്തിനെ അവർ ശുദ്ധീകരിക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യും. നമ്മളെപ്പോഴുള്ള മാംസം, എല്ല്, രക്തം ആ ശരീരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ്. അത് ഒരു സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ശരീരം അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും. According to Srila Jiva Goswami, a person freed from the 3 modes of material qualities, namely goodness, passion and ignorance, and situated in transcendence, can reach the highest perfection of life without change of body. അപ്പോൾ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ബോഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ഏത് ക്വാളിറ്റീസ്? ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ട് ഉള്ള ഗുണത്തിൽ, അതായത് ശുദ്ധ സാത്വിക സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതേ ശരീരത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പരംധാമിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമി in his Haribhakti Vilasa says that a person, whatever he may be, can attain the perfection of twice born Brahmana by undergoing the spiritual disciplinary actions under the guidance of a bona fide spiritual master, exactly as a chemist can turn gunmetal into gold by chemical manipulation. ഒരു കെമിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഗൺമെറ്റലിനെ ഗോൾഡായിട്ട് കെമിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷനിൽ കൂടെ എങ്ങനെ ഗോൾഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണൻ, ട്വൈസ് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനിൽ കൂടെ ആരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അങ്ങനെ ആ പരംധാമിലെത്താനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് വന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ ദ ആക്ച്വൽ ഗൈഡൻസ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ ബ്രാഹ്മണ. ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാദി ഇതി ബ്രാഹ്മണൻ, ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉയർത്താൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഒരു ഗുരുവിന്, അല്ലെ ഒരു ബോണഫൈഡ് ഗുരുവിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവൺ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബോഡി ഓർ in going back to Godhead without change of body. Srila Jiva Goswami remarks
that the word he used in this connection positively affirms this truth, and there is no doubt about this factual position. The Bhagavad Gita 14.26 also affirms this statement of Srila Jiva Goswami when the Lord says that anyone who executes devotional service systematically without deviation can attain the perfection of Brahman by surpassing the contamination of the three modes of material nature. And when the Brahman perfection is still more advanced by the self-same execution of devotional service, there is no doubt at all that one can attain supreme spiritual planet Goloka Vrindavana without change of body, as we have already discussed in connection with the Lord's returning to his abode without a change of body. ഇവിടെ തന്നെ ആ ശരീരത്തിനെ സച്ചിദാനന്ദമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സെൽഫ് സെയിം ബോഡിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ, അതായത് ഡിവോട്ടീസിനെ, അതായത് 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള എത്തിയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത 14.26 ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് പറയുന്നത്. എനിവൺ ഹു എക്സിക്യൂട്ട് ഡിവോട്ട് സർവീസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി, ഓക്കെ, വിംസിക്കലി അല്ല, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി, അതായത് സിൻസിയറായിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷനെത്തും. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റിൽ മോർ അഡ്വാൻസ്. വീണ്ടും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നാൽ ആ ഡിവോഷൻ സർവീസ്, അവിടെ സർവീസ് വന്നു. ഓക്കെ, സർവീസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തനാണ്. സർവീസാണ് ഭക്തൻ്റെ ലക്ഷണം. ഓക്കെ, പ്രഭാത ഡിവോഷണലല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഡിവോഷണൽ സർവീസാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ശക്തിക്ക് നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ രൂപമുള്ള, വിശേഷമുള്ള, അതേപോലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മളെ, ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണ്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മനെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാകാരം, നിർവിശേഷം, നിർഗുണം, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം, രൂപമുണ്ടായിരിക്കണം, ഗുണമുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണമല്ല, അതിനും അപ്പുറത്തല്ല, സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ഗുണം, സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റി, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിൻ്റെ മീതെ, അതാണ് നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലാത്തത് സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റി, അതാണ് ശുദ്ധ സാത്വിക് സ്റ്റേജ്, പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്. അപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷനിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ നടക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മളുടെ സ്വരൂപം, ജീവൻ്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ, കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബോഡി, അത് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബോഡി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അത് സച്ചിദാനന്ദ ബോഡിയായിട്ട് മാറ്റും. ഈ ബോഡി തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള കഫവാത, പിത്തം, ബ്ലഡ്, ഫ്ലഷ്, ബോൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കില്ല. അവിടെ ആ ധാമിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി, അത് സച്ചിദാനന്ദം, എറ്റേണൽ, ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലിസ്, ഫുൾ ഓഫ് നോളജ്, ആ ബോഡി നമ്മളെ അവിടെ എത്തിക്കും. ആസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ലോർഡ്സ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ഹിസ് എബോർഡ് വിത്തൗട്ട് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബോഡി. അപ്പോൾ ഭഗവാനും അതേപോലെ ബോഡി ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിലും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനെ കാണാനുള്ള ആ വിഷൻ, ആ മാംസചക്ഷുവാണ് നമുക്കുള്ളത്, ദിവ്യചക്ഷു ഇല്ല. ദിവ്യചക്ഷു ആർക്കാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെ കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുൻ അത് കൊടുത്തു, എനിക്ക് വ്യാസദേവൻ സഞ്ജയന് കൊടുത്തു ആ ദിവ്യചക്ഷു. അങ്ങനെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലുള്ള ആ ഭഗവാനും അർജുനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം കാണാനും കേൾക്കാനും
സഞ്ജയന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഹസ്തിനാപൂരിലിരുന്നിട്ട് സാധിച്ചത്. അതേപോലെ വിരാട് രൂപം കാണാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം അർജുനൻ്റെ മാംസചക്ഷു കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദിവ്യചക്ഷു കൊണ്ടാണ് അർജുനും അത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം അതാണ് ഈ ശ്ലോകം ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുദ്ദേശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णवी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ताय गो प्रेमानंदे. हरि हरे कृष्णा.